ہمارے گھر ہے حضور، ایسا ہوا ہے ہمارے پڑوس میں ایک میت ہو گئی ہے، اس کی نماز جنازہ آپ کو پڑھانی ہے۔ سبحان اللہ۔ اے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، غور کے ساتھ سنے، دل لگا کر سنے، میرا یقین ہے کہ آپ کا دل بھی مچلے گا، اور میں تو یوں کہوں گا کہ یہ دل عشق نبی میں اگر مچل جائے تو اچھا ہے، یہ دل عشق نبی میں اگر مچل جائے تو اچھا ہے، اور اس محفل میں غوث کہتے کہتے دم نکل جائے تو اچھا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، یہ دل عشق نبی میں اگر مچل جائے تو اچھا ہے، ارے یہ دل عشق نبی میں اگر مچل جائے تو اچھا ہے، اور اس محفل میں غوث کہتے کہتے، غوث المدد کہتے کہتے دم نکل جائے تو اچھا ہے، دم نکل جائے تو اچھا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اب امیر منافق لوگ غوث پاک کی بارگاہ میں گئے اور دعوت کی، کیا دعوت کی کہ حضور غوث پاک ہمارے پڑوس میں کسی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی نماز جنازہ آپ کو پڑھانی ہے۔ غوث پاک نے دعوت قبول کر لی۔ غوث پاک کہنے لگے ٹھیک ہے، کل میں جوہر کی نماز پڑھا کر آ جاؤں گا۔ اے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سنو سنو، اب وہ منافق آ گیا، دعوت کر کر آگا، آپس میں منافق لوگ کہہ رہے ہیں چلو غوث پاک کی دعوت بھی کر دی۔ غوث پاک نے دعوت قبول بھی کر لی، اب نماز جنازہ وہ پڑھائیں گے کس کی، لٹائیں گے کس کو؟ ابھی تو کوئی مرا بھی نہیں۔ غور سے سننا میرے مسلمانوں، مسکراؤ گے بھی، مچلو گے بھی، جھومو گے بھی، میرے مسلمان مومن بھائیوں قربان جائیے۔ تو منافق امیر جو تھا، جو منافقوں کا سردار تھا، امیر، وہ ایک شخص کو بلایا، ایک منافق کو قریب میں بلا کر کہنے لگا ایسا کرو جنازے میں آپ لیٹ جاؤ۔ تو وہ کہنے لگا نہیں، میں تو نہیں لیٹوں گا، وہ تو غوث پاک ہے، ان کی بڑی کرامت ہے، پہلے ان کی کرامت کو بلاؤ، پہلے ان کی کرامت کو بلاؤ۔ میرے مسلمان مومن بھائیوں، وہ منافق بھی جانتا تھا یہ وہ غوث ہے کہ مردوں کو زندہ کرنا جانتا، منافق کو بھی پتا تھا، وہ منافق پیچھے ہٹ گیا۔ اب امیر نے کیا کیا، وہ کہا اللہ چلو ٹھیک ہے، میرا بیٹا لیٹے گا، زندہ بیٹے کو جنازے میں لٹا دیا۔ میرے دوستو، زندہ بیٹا ان منافقوں نے مشورہ کیا کہ غوث پاک آئیں گے، نماز جنازہ پڑھائیں گے، میرا بیٹا اٹھ کے بھاگ جائے گا، اور اپنے بیٹے کو سمجھا دیا بیٹا جب غوث پاک نماز پڑھائیں تو اٹھ کے فوراً بھاگ جانا، اور ہم سب مذاق بنائیں گے، غوث پاک کی مرمت کریں گے اور ان کا پتہ نکالیں گے کہ یہ کیسا غوث ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں قربان جائیے، تو منافق نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا۔ اب بیٹا کہنے لگا، بیٹے کو جب کہا کہ میرے بیٹے تو لیٹے گا، اب بیٹا کیسا تھا، بڑا ڈینجر تھا بیٹا، ایک ٹانگ کا تھا، ایک ٹانگ نہیں تھی، ایک ٹانگ کا تھا۔ تو میرے دوستو، بیٹا بھی سوچنے لگا میرے باپ نے پھوکٹ میں مجھے بلی کا بکرا بنا، غوث پاک نماز پڑھائیں گے، اور جس کی غوث پاک نماز پڑھا دے یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، تو بیٹا بھی سوچنے لگا آج تو پھوکٹ میں بلی کا بکرا میرے باپ نے مجھے بنا دیا، اب باپ کی عزت کے لیے لیٹ جاتا ہوں، باپ کی عزت کے لیے لیٹ جاتا ہوں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، وہ جنازے میں لیٹ گیا، اور اپنے بیٹے کو منافق نے کہا کہ بیٹا ہلنا ڈلنا مت، انہیں پتہ چل جائے۔ اب بتاؤ یار، آس پاس میں ہم قریبی میں کسی کو دیکھ لیں تو ہم پہچان لیتے ہیں کہ جو غوث پاک بغداد کی سرزمین سے اپنے ہاتھ کی کلائی میں پورے جہان کو دیکھ لیتا ہے، کیا وہ اس شخص کو نہیں جانتا تھا میرا غوث؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، مگر نہیں، غوث پاک نے پتا یہ دعوت قبول کیوں کی تھی؟ اس لیے نہیں کہ انہیں خبر نہیں تھی، بلکہ اس لیے قبول کی کہ اب تک تو غیروں سے کلمہ پڑھایا ہے، اب منافقوں سے کلمہ پڑھواؤں، اب تک تو غیروں سے کلمہ پڑھوایا تھا، اب منافقوں سے کلمہ پڑھواؤں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، منافق نے اپنے بیٹے کو سمجھا، بعد واقعہ مکمل ہونے والا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، تو اس منافق نے اپنے بیٹے کو بڑے پیار سے سمجھا، بیٹا جب وہ غوث پاک نماز پڑھانے کے لیے آ جائے نا تو ہلنا مت، ایسے لیٹے رہے، ڈھلنا بھی مت، اور انہیں پتہ چل جائے۔ بیٹا بولا ٹھیک ہے ابو جان، میں ایسے لیٹ جاؤں گا۔ وہ لیٹ گئے، غوث پاک آتے جنازے کے قریب پہنچے، غوث پاک کو پھر رحمت للعالمین کی حال میں سہن ہے، رحم آ گیا، رحمت للعالمین کی حال میں سے رحم آیا۔ تو کہا غوث پاک نے اجازت ہے پڑھاؤ؟
इजाजत है? तो सब मुनाफिक बोले हुजूर पढ़ाइए पढ़ाइए, इजाजत है, हुजूर पढ़ाइए, इजाजत है। फिर रहम आया। फिर गौसे पाक ने कहा कि मुर्दे की पढ़ाऊं या जिंदे की पढ़ाऊं? सुभान अल्लाह। मुर्दे की पढ़ाऊं या जिंदे की पढ़ाऊं? अरे मुनाफिकों, अब तो समझ जाते कि गौसे पाक तुम्हारे ड्रामे को समझ, मुनाफिकों अब तो समझ जाते कि गौसे पाक तुम्हारा ड्रामा समझ चुके हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, बोले नहीं हुजूर। तो एक पीछे से मुनाफिक बोला, हुजूर मुर्दे की भी होती है, जिंदे की भी होती है क्या? हुजूर जिंदे की नमाज भी होती है क्या? तो गौसे पाक बोले नहीं, मुर्दे की होती है, मैं भी मुर्दे की पढ़ा। खुदा की कसम, गौसे पाक ने जब नियत बांधी कि नियत की मैंने नमाज़े जनाजा, नमाज अल्लाह के लिए, दुआ इस मैयत के लिए, जब इतना लफ्ज निकाला कि दुआ इस मैयत के लिए, तो अल्लाह ने इस्राइल को भेजा, इस्राइल जा उस शख्स की रूह निकाल कर लेगा। सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो, सुभान अब आगा मजा इंशाल्लाह। इस्राइल रूह निकाल कर ले गए। अब वो सबसे पीछे से मुनाफिक देख के अब उठे। अबे जिस पे गोश्त की मार पड़ी हो वो कभी उठ नहीं सकता, बेशक। खुदा की कसम, कुर्बान जाइए। वो मुनाफिक देख रहे, उठ के भागेगा, अब उठ के भागेगा। अबे वो उठता ही कहा था। दूसरे सना पड़ा, सना पढ़ने के बाद फिर दूसरी तकबीर बांधी, अल्लाह ऊपर कहा। फिर मुनाफिक लोग घबराने लगे, यार अब उठ, क्या सो गया क्या ये? मुनाफिक लोग सोचने लगे कि सो गया दिखे कि बेटा उठ, बेटा उठ, उठता क्यों नहीं है? तुझे तो जिंदा लिटाया था, तू तो सो गया। फिर तीसरी तकबीर बांधी, फिर भी ना उठा। फिर चौथी बांधी, फिर भी ना उठा। फिर सलाम पढ़ा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नमाज मुकम्मल हो गई, वो नहीं उठा। वो सिपाक नमाज पढ़ा के चल दी। अब मुनाफिक करीब में आया, अपने बेटे के पास में आके रोने लगा, खूब हिलाया ढुलाया कि बेटा तुझे तो जिंदा लिटाया था, तू तो पूरा सो गया, बेटा उठ। अरे जिस पे गोश्त की मार पड़ जाए वो कभी उठ नहीं सकता। मेरे दोस्तों, हुकूमत वक्त से तो पंगा लिया जा सकता है, मगर आले रसूल से कभी पंगा मत लेना। बेशक। सुभान अल्लाह। हुकूमत वक्त से तो पंगा लिया जा सकता है, मगर जिसने पलियों से पंगा लिया, ना वो दुनिया का हो सकता, ना वो खुदा का। सुभान अल्लाह। हुकूमत वक्त से तो पंगा आप ले सकते हो, मगर आले रसूल से कभी पंगा मत लेना। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, वो से पाक चल दिए। अब वो मुनाफिक सोचने लगा कि इसको मार गोश्त की पड़ी है, मेरी सजा मेरे बेटे को मिली है, मैं गौसे पाक के पास जाता हूँ। वो मुनाफिक गया, जाने के बाद मेरे गौसे पाक के कदम पकड़ कर बोला, हुजूर गौसे पाक, हमने आपके साथ मजाक किया था, आपके साथ ड्रामा किया था, आपकी मरम्मत बनाने के लिए ये हमने सबने मुनाफिकों ने मिलकर हम सब ने ड्रामा किया, आपके लिए हमने साजिश रची थी। हुजूर गौसे पाक आप चलिए ना, मेरे बेटे को जिंदा कर दीजिए, मेरे बेटे को जिंदा कर दीजिए। मेरे मुसलमान मोमिन भाइयों, हुजूर गौसे पाक को रहम आया, कहने लगे क्या हुआ? तो नहीं तो कहा था कि नमाज पढ़ाई, मैंने नमाज पढ़ा दी, तू चाहता क्या बोल? रहमतुल आलमीन ने रहम आया। पूछने लगे खुदा की कसम। फिर उस मुनाफिक ने कहा कि हुजूर आप मेरे बेटे को जिंदा कर दीजिए। तो गौसे पाक ने कहा कि तू कैसे जानता है कि मैं जिंदा कर सकता हूँ? तो उस मुनाफिक ने कहा कि हुजूर गौसे पाक, जो जिंदों को मुर्दा करना जानता है वो मुर्दे को जिंदा करना भी जानता है, जो जिंदा को मुर्दा करना जानता है वो मुर्दे को जिंदा करना भी जानता है। आप चलिए तो सही, आप चलिए तो सही। गौसे पाक गए, न तस्बीह पढ़ी, ना कुरान पढ़ा, ना कुछ किया। आजकल का मुसलमान होता तो कहता कि एक बकरा कटवा दे तेरा काम हो जाएगा, एक मुर्गा ज़बह करा दे तेरा काम हो जाएगा, तू अल्लाह के नाम पर इतने फकीर खिला दे तेरा काम बन जाएगा। मगर खुदा की कसम, गौसे पाक ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि कहा कुम बिइज़्निल्लाह, 2 मरतबा कहा। और गौसे पाक ने ये भी पूछा, ये और बता कि तू अपना बेटा एक टांग पे देखना चाहता है या दोनों टांगों पर? सुभान अल्लाह। तेरा बेटा लेटा हुआ एक टांग पर है, अब पता तेरी मर्जी क्या है, तू अपने बेटे को 2 टांगों पे चाहता है या एक ही टांग पे चाहता है? मुस्कुराने लगा, ऐसा हो जाए तो अच्छी बात।
सुभान अल्लाह। हुजूर को से पाक कौन ना चाहेगा जिसका एक बेटा एक टांग का हो। मैं तो चाहता हूँ कि मेरे बेटों को दोनों टांगे आते हैं। खुदा की कसम कुर्बान जाइए, गौसे पाक ने कुंभी ज़िल्ला 2 मरतबा पढ़ा, वो खड़ा हुआ, गौसे पाक के हाथ पकड़े, तो खुदा की कसम कुर्बान जाइए उसी वक्त में उन मुनाफिकों को भी मेरे गौस ने कलमा पढ़ा दिया। बेशक सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इसी तरीके से मेरे नबी की शान है। 1 लाख कम उबेश 2,24,000 नबी दुनिया में तशरीफ लेकर आए। किसी नबी को अल्लाह ने 1 मौजज़ा दिया, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 4, किसी को 5, किसी को 6, किसी को 7, किसी को 8। सबसे ज्यादा अगर अल्लाह ने किसी पैगंबर को मौजज़ा अता किया है तो वह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अता किया। मूसा अलैहिस्सलाम को अता किया है। अब कुर्बान जाइए, जब बारी आई आमना के लाल की, तड़प के बोलो, सबसे ज्यादा मौजज़ा अता किया अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को। मगर जब बारी आमना के लाल की आई, जब बारी फातिमा के बाबा की आई, जब बारी हसन हुसैन के नाना की आई, तो मेरे रब ने कहा, ऐ मेरे मुस्तफा, ऐ मेरे महबूब, उनका मामला कुछ और था, तुम्हारा मामला कुछ और है। सुभान अल्लाह। उनका मामला कुछ और था, तुम्हारा मामला कुछ और है। ऐ मेरे मुस्तफा, मैं तुमको 1 मौजज़ा अता नहीं करूंगा, मैं तुमको 2 मौजज़े अता नहीं करूंगा, मैं तुमको 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मौजज़े अता नहीं करूंगा, मैं तुमको 100 मौजज़े अता नहीं करूंगा, मैं तुमको 200 मौजज़े अता नहीं करूंगा। ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे मुस्तफा, मैं तुमको 1 मौजज़ा अता नहीं करूंगा, बल्कि मैंने आपकी हर एक अदा को मौजज़ा बना दिया है। मैंने आपको शराफा नूर बना दिया। बेशक सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, तभी तो आला हजरत फरमाते हैं कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर का। और चांद झुक जाता जिधर उंगली उठा दे महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठा दे महद में, अरे क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। और सुबह तेबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और बागे तेबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बू है बुलबुले पढ़ती है कलमा नूर का। जाते जाते ये शेर जरूर सुने कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, अरे मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। अगर जन्नत में जाने का इरादा है तमामी का, तो बांध लो पट्टा मोहम्मद की गुलामी का। सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा, मेरा खाली का आशा भर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा। अगर पूछो न मलायक से न इंसान से पूछो, अजमत मेरे सरकार की कुरान से पूछो। हुकूमत पर नहीं, हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं। अरे हम नबी वाले हैं, इसलिए हम अपनी अलग पहचान रखते हैं। चमन खिलेंगे तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।